Good morning, dear students. Welcome to mathematics online classes. So, already yesterday, last class, find some problems. That is up to problem number mostly 67 is completed. So today I am going to problem number 8. You see your textbooks. So page number 448, exercise 10.3. You see here problem number 8. Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1 by 2. Scalar product is 1 by 2. So dear students, here find the, so question is find the magnitude of the vectors. Magnitude of the vectors A and B. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dear students, so here find out what same magnitude means. Magnitude A is equal to magnitude B. Otherwise you take magnitude B is equal to magnitude A. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ having the same magnitude of two vectors A and B having the same magnitude ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's why magnitude B is equal to magnitude A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Otherwise magnitude A is equal to magnitude B, magnitude B is equal to magnitude A. Okay, we know that formula cos theta. Cos theta is equal to what, dear students? A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. Okay, ಏನಿಲ್ಲ, ಇವು ತೆಗೆದು ಇದು ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, cos theta. theta ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ is equal to A dot B is equal to ಎಷ್ಟು, 1 by 2 whole divided by magnitude of A. Magnitude of B is equal to magnitude of A. Why? Already given. ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, magnitude B is equal to magnitude A ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. cos 60, how much cos 60? cos 60 that is equal to 1 by 2. Right here 1 by 2 is equal to 1 by 2 whole divided by A dot A. Magnitude A into magnitude A whole square. So therefore next use cross multiplication. ಈ cross multiplication ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 by 2 is equal to 1 by 2 into send the numerator ಅಂದ್ರೆ 1 divided by magnitude of A square. So therefore ಈಗ 1 by 2 is equal to 1 into 1 2 into magnitude A square 2 magnitude A square. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, 2 into magnitude A square into 1 2 into magnitude A square 2 ones are 2. Therefore magnitude of A whole square is equal to 2 by 2 to cancel. Magnitude of A whole square is equal to 1. Magnitude of A square is equal to 1. Magnitude of A is equal to how much? 1. Dear students, magnitude of A is equal to what? Magnitude of B. So therefore magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to 1. This is result. Same ಬಂತಲ್ಲ ಎರಡು. Okay, ಇದನ್ನೇ ನಾವು, so the values of, therefore magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to 1. Very simple problem right now. Okay, so next problem number 9.
ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 problem number 9. Okay, dear students, problem number 9 is what? You see your textbooks. Find magnitude of x if for a unit vector a, comma x minus a into x plus a is equal to 12. So find x and that. So dear students, you see, so here given find x and the magnitude of x. Find magnitude of x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Find magnitude of x is equal to how much ಅಂತ. But a is a unit vector. ಅಂದ್ರೆ a is a unit vector. Unit vectors values ಎಷ್ಟು? 1. Unit vectors values ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ unit vectors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. a is equal to 1. So therefore, given the problem, x vector minus a vector into x plus a is equal to how much? 12. It is given. Okay, dear student, this is in the form of a minus b into a plus b. A minus b into a plus b, a square minus b square. So write like this. Otherwise, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಾರ್ದು? ನೀವೇನಂತೀರಾಗ ಸರ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀರಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a square that is equal to 12. Okay, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? x dot x, x dot x is equal to magnitude of x square. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. x square minus a vectors is equal to how much? Magnitudes of a vectors is equal to 1. 1 square means 1, that is 12. So magnitude of x whole square is equal to 12 minus 1 send that side plus 1. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, magnitude of x whole square is equal to 13. Therefore, magnitude of x is equal to plus or minus root 13. This is result. Okay, na? Write down this. Okay, dear students. Next problem. Problem number 10. You see, problem number 10. If a vectors is equal to 2i plus 2j plus 3k, b vectors is equal to minus I plus 2j plus k, and c vectors is equal to 3i plus j are such that a plus lambda b is perpendicular to c, then find the value of lambda. So okay, first you write a is a vectors, a equals to 2i plus 2j plus 3k. A vectors is equal to 2i plus 2j plus 3k, 2j plus 3k, and b vectors is equal to minus I plus 2j plus k, minus I plus 2j minus I plus 2j plus k, and c vectors is equal to 3i plus j. So dear students, here condition is what? A plus, you see, a plus lambda b is perpendicular to c. Then find the value of
ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ನಾವು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಆರ್ಥೋಗನಲ್. ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೆಯ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೆಯ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. x is perpendicular to y, x dot y is equal to 0. x plus y is perpendicular to a plus b, x plus y dot a plus b is equal to 0. ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಗನಲ್. ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a plus lambda b is perpendicular to c ಅಂದ್ರೆ a plus lambda b dot c is equal to 0. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು, a plus lambda b dot c is equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, 2i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ರಪ್ಪ, -i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ k. ಓಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದು ಈ ತರ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ರಪ್ಪ, 3i ಪ್ಲಸ್ j is equal to ಏನಪ್ಪ 0 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, 2i ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ i ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ j ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಇಂಟು ಡಾಟ್ ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ 3i ಪ್ಲಸ್ j ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಾಟ್ ಇಂದ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯರ್ 2i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2, i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು i ಪ್ಲಸ್ j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ k. ಸೊ ಹಿಯರ್ k 3 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು k ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಈಗ ಡಾಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಂತು, ಡಾಟ್ 3i ಪ್ಲಸ್ j is equal to what, 0. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ a ಡಾಟ್ b, a1 b1 a2 b2 ಪ್ಲಸ್ a3 b3 ಅದೇ ರೀತಿ i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ k ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. Here i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is what, 2 minus lambda. Here i ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ is what, 3 into 2 minus lambda ಅಥವಾ 2 minus lambda into 3 ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ a1 b1 ಆಯ್ತು, a2 b2 j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 2 plus 2 lambda, 2 plus 2 lambda into j ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 plus next k ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 plus lambda, here k ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, no, k ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. this is 0 ಆಯ್ತು, is equal to 0. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3 2s are 6 minus 3 into lambda 3 lambda plus 2 1s are 2 plus 2 lambda into 1 2 lambda, 0 into number 0. ಓಕೆನಾ.
ಎಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನೇಮ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬರೀರಿ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಗೆಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 6 + 2 8 -3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ + 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -λ is equal to 0. 8 minus lambda 7 that set plus lambda. Therefore, lambda is equal to 8. Lambda value is 8 month. Okay, right now. Okay, so dear students, next problem you see. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12. ಈ 12, 13, 14, 15 ಇವೇನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದೇ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡಿ. 16 ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. 16, 17 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ A is equal to 1, 2, 7, B is equal to 2, 6, 3 and C is equal to 3, 10, -1 are collinear. ಇವೆರಡು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 2 sides is equal to 1 side. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅದೇ 1 vectors is equal to ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆರಡುವೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. A is equal to ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 2, 7. ಸೊ B is equal to 2, 6, 3. C is equal to 3, 10, -1. 3, 10, -1 are collinear ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, A ಪಾಯಿಂಟ್ B ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ A is equal to 2B ಆಗ್ಬಹುದು. 2 is a scalar. 2 ಅಂತ ಅಲ್ಲ, 2, 3, 4, 5, 6 otherwise any values, that is scalar. A is equal to 2B, otherwise B is equal to 5A. ಈ ತರ ಈಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಗಿವನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 2 sides is equal to 1 side. ಅಂದ್ರೆ AB ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. AB ವೆಕ್ಟರ್, BC ವೆಕ್ಟರ್, CA ವೆಕ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೀರಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ OA, OB, B ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ OA ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 1 into I, 2 into J, 2J, 7 into K, 7K, OB vectors is equal to 2I plus 6J plus 3K. OC vectors is equal to 3I plus 10J minus 1K. ಇದೆ OA, OB, OC. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? AB, BC, CA ಇವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ A, B, C ನೋಡಿ, AB ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CA ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ AB ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. AB is equal to AB vectors can be written as OB vectors minus OA vectors. OB vectors minus OA vectors.
AB vectors is equal to OB. OB is equal to what? 2i plus 6j plus 3k minus should come, close the bracket. OA ಏನಿದೆ? i plus 2j plus 7k. i plus 2j plus 7k. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2i plus 6j plus 3k minus i minus 2j minus 7k minus 7k. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ plus 2i minus i plus 6j minus 2j plus 4j plus 3k minus k minus 4k. This is AB vectors. AB vectors. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಿಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ AB vectors is equal to ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ i coefficient 1 square, j coefficient 4 square plus k coefficient minus 4 whole square. So dear students, you see that is equal to 1 plus 16 plus 16, that is equal to root 33. Magnitude of AB is equal to root 33. Similarly, BC ಮಾಡೋಣ, CA ಮಾಡೋಣ. Read down this. First ಬರೀ. ಆಯ್ತಾ? AB ಆಯ್ತು. So next BC ಮಾಡೋಣ. BC vector. AB vectors ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. root 33 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. BC vectors. BC vectors can be written as according to position vectors OC minus OB. OC is equal to what? 3i plus 10j minus k minus OB is equal to what? 2i plus 6j plus 3k. So that is equal to 3i plus 10j minus k minus 2i minus into plus minus 6j minus 3k. Okay, 3i minus 2i, i, 10j minus 6j, 4j minus k minus 4k. Next, magnitude of BC. Magnitude of BC is equal to square root of i coefficient 1 square, 4 square minus 4 whole square. Square root of 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 plus 16 plus 16. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ 33 ಬಂದಿದೆ. ರೂಟ್ 33 ಬರ್ರಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ 33. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CA, ಅದರ್ವೈಸ್ AC. ನೀವು A ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದು, CA ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದು, AC ಅರ್ಥ ತಗೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್, ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. AC ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ, CA ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ತಗೋಣ? CA ತಗೋಣ, AC ತಗೋಣ? AC ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ AC ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? OC ಮೈನಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ OA. OC is equal to what? OC vector 3i plus 10j minus k minus should come close the bracket OA, i plus 2j plus 7k. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 3i plus 10j minus k minus into plus minus i minus 2j minus 7k. 3i minus i 2i plus 10j minus 2j plus 8j minus k minus 8k. Therefore
magnitude of AC is equal to square root of high coefficient 2 square plus 8 square plus minus 8 whole square. That is equal to square root of 2 square 4, 8 square 64 plus 8 square 64. That is equal to 64 plus 64 128. 128 plus 4 132. How much? 132. Okay, write down this. Next course nim collinear baradu bidi. Root 132. Okay, so next find out the collinears. Very simple. Okay, AC is equal to 132. Okay, ಈಗ ನೋಡೋಣ. Sum of the two sides is equal to one side. So dear students, ಈಗ separate ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Magnitude of AB vectors, magnitude of BC vectors, magnitude of AC vectors. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ magnitude of AB vectors is equal to how much? Root 33. Okay na? Magnitude of BC vectors is equal to how much? Root 33 ನೇ. Okay na? Magnitude of AC, magnitude of CA or AC. AC is equal to how much? Root 132. Okay. ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ sum of any two numbers is equal to one number. ಯಾವ ಸಮ್ ಮಾಡೋಣ? ರೂಟ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ 132 ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. 4 into 33 ಬರೀಬೋದಾ? 4 into 33. Therefore, magnitude of AC is equal to 2 root 33. 2 root 33. ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. Magnitude of AC is equal to magnitude of AB plus magnitude of BC. ಇಷ್ಟೇ. The magnitude of AC 2 root 33 is equal to root 33 plus root 33. Therefore, this is collinear. ಆಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. Therefore, A, B and C vectors are collinear. A, B, C vectors are collinear. Okay, ನೋಡಿ ಇದರ ಬರಬೇಕು. Sum of the ನೋಡಿ AB plus BC is equal to AC. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ therefore that is collinear. Okay, dear students. So ಇಲ್ಲಿಗೆ vectors ಮುಗಿತು. Dot product of two vectors ಮುಗಿತು. Otherwise scalar product of two vectors. So next class I am going to start cross product of two vectors. Cross product ಮಾಡ್ತೀನಿ. Cross product ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ.